салом, хонандагони азиз. мавзӯи дарси даҳум фишори ҷисмҳои сахт мебошад. биёед ҳамроҳ ба расми мазкур аҳамият медиҳем. дар ин расм ду писарак тасвир ёфтааст ки яке дар рӯи лижа дар рӯи барф нағӯтида ҳаракат карда истодааст ва нафари дуюм дар барф бе лижа ки пойҳои ӯ ба барф ғӯтидаанд нишон дода шудааст. барои чӣ ин тавр ба амал омадааст? якҷоя фикр мекунем. яъне яке лижа дорад ва масоҳати расандаи лижа бо барф калон мебошад ва дигаре лижа надорад ва масоҳати расандаи пойҳои ӯ бо барф хурд аст. аз ин сабаб нафари дуюм зиёдтар ба барф ғӯтида истодааст. ба расми дигар назар мекунем хонандагони азиз. дар ин расм мо бор сангро мебинем, ду мехҳоро мебинем, якум дуюм, ва бо нӯги тез онҳо ба қум ғӯтонида шудаанд. вақте ки мехҳоро бо самти дигарашон ба қум ҷойгир мекунем, ғӯтиши ин мехҳо хеле кам мегардад. яъне ки аллакай барои нақс фаҳмидан бо ин тахтача ҳамроҳ мебинем. яъне ки асаби он ки масоҳати расандаи қум бо мехҳо калон аст, аз ин сабаб дар расми дуюм бо ҳарфи а ишора кунем, б ва в ишора намоем. дар расми б мехҳо назар ба расми а кам ғӯтидаанд, ҳолон ки ҳамон бор дар ин ҷо ҷой гирифтааст. сабаб дар чист? сабаб дар он аст ки масоҳат аз ҳасаби он ки зиёда аст, ғӯтиш кам мешудааст. дар расми в бошад, боз ҳамон самти мех ҷойгир карда шудааст, аммо бори массааш зиёд дар ин ҷо гузошта шудааст. асаби он ки қувва зиёда аст, барои ҳамин чуқурии ғӯтиши мехҳо дар ин қум боз ҳам зиёд гардааст. бо ин расмҳо мо якҷоя ба хулоса омада метавонем ки ҳангоми таъсир кардани ду ҷисм на фақат қимати қувва зарур аст, балки масоҳати расиши ин ҷисмҳо низ зарур мебошанд. аз ин сабаб дар физика як бузургии физикӣ ворид карда шудааст ки он номаш фишор ба ҳисоб меравад. фишор ба мо таъсири қувваро дар воҳиди масоҳат ифода менамудааст. фишор чист? бузургие ки ба нисбати қувваи ба сатҳ перпендикуляр таъсир бахшанда бар масоҳати ин сатҳ баробар аст, фишор номида мешавад. фишор аз рӯи формулаи зерин муайян карда мешавад. P баробар F тақсими S. дар ин ҷо P фишор воҳидаш дар системаи байналхалқии воҳидҳо C паскал ба ҳисоб меравад. F қувва воҳидаш ньютон ва S масоҳат воҳидаш метри квадратӣ ба ҳисоб меравад. чихеле ки дар боло гуфтем, воҳиди фишор дар системаи байналхалқии воҳидҳо C як паскал қабул карда шудааст ба шарафи олим Блез Паскал, ки ӯ асосан фишори моеъҳо ва газҳоро омӯхта баромадааст. як паскал ҳамин қадар фишоре мебошад ки қувваи як ньютон агар ба сатҳи масоҳаташ 1 метри квадратӣ таъсир намояд, дар ин вақт фишори 1 паскал ҳосил мегардад. яъне 1 паскал баробар аст ба 1 ньютон тақсими 1 метри квадратӣ. фишор низ ин бузургии физикӣ аст ки меъёри таъсири қувваро бар такягоҳ ифода менамояд. аҳамияти фишор дар рӯзгор, дар ҳаёти ҳаррӯзии мо. барои зиёд намудани фишор ё қувваро зиёд намудан лозим аст ва ё масоҳатро кам кардан лозим аст. хоҳем ки фишор зиёд гардад, қувваро зиёд кардан лозим ва ё ин ки масоҳатро кам кардан лозим. баъд фишор зиёд мегардад. аммо барои кам кардани фишор бошад, баръакс қувваро кам кардан лозим ва масоҳатро зиёд кардан лозим, барои он ки фишор хурд гардад. дастгоҳҳои бурранда ва ё сӯрохкунанда масоҳати хеле кам доранд, то ки фишори калон ҳосил шавад. мисол мегирем, корд, қайчи, сӯзан, мех ва ғайра амсоли ин гуна дастгоҳҳо
قسمی پیششان یا که قسمی رساندهشان خیلی مساحت خرد دارند تا اینکه فشار زیاد گردد. از اینجا گفته میتونیم که فشار به قوه متناسب راسته می باشد، به مساحت باشد متناسب چپه به حساب می رود. هنگامی که مساحت خرد شد فشار زیاد می گردیده است. برای ویران نشدن راه ماشین های بارکشان چرخ های عددشان بسیار دارند و مساحت هر یکی آن چرخ ها بالون هایشان کلان می باشد تا که فشار خرد گردد. اگر فشار خرد گردد اسفالت راه یعنی که ویران شدنش از احتمال دور است. اینچنین خانه های بلند آشیانه مساحت اساسشان کلان می باشد تا که فشار خانه به زمین کم گردد. فرض میکنیم که بیایید به طور سخماتیکی نشان دهیم. همین خانه بلند آشیانه فرض کنیم که پیش از خانه پوشیده شدنش در پایان مساحتی به زمین رسانده فوندامنت میگن به زبان روسیش، به زبان تاجیکیش تهکرسی مساحتش رو کلان میکنند تا اینکه فشار میآورده خانه بلند آشیانه به زمین کم گردد از حساب زیاد شدن مساحت. برای یافتن فشار قوه تاثیر کننده را به مساحت سطح تقسیم کردن لازم است، یعنی P برابر F تقسیم S. اکنون یک چند مسئله ها رو برای باز هم نقصر فهمیدن بزرگی فشار همراه شمایان دیده میبریم. مسئله یکم، به تکیهگاه مساحتش 0.6 متر کوادراتی قوه 1.2 کیلونیوتن پرپندیکولاراً تاثیر می نماید. فشار تکیهگاه را معین نمایید. در شرط کوتاه مساحت و قوه تاثیر کننده آورده شده است، بهتر می شود قوه را به نیوتن ها افاده نماییم. برای این 1.2 را به 1000 ضرب کرده حاصل میکنیم 1200 نیوتن. اکنون از روی فرمول فشار را حساب می نماییم. P برابر F تقسیم S. به جای حرفا قیمت ها را گذاشته حساب میکنیم. 1200 نیوتن تقسیم 0.6 متر کوادراتی. این برابر می شود 2000 پاسکال. و یا اگر به کیلو پاسکال افاده نماییم 2 کیلو پاسکال می شود. یعنی جواب مسئله فشار حاصل شده به 2 کیلو پاسکال برابر بوده است. مسئله دوم، روزتکی شبکه الکتری را با ماده مخصوص یعنی ماده برکلیتی پرس میکنند. برای این در پرس قوه 37.5 کیلونیوتن به وجود آورده می شود. مساحت روزتکه 75 سانتی متر کوادراتی است. پرس به ماده روزتکه شونده چقدر فشار می آورد؟ یعنی مساحت با سانتی متر کوادراتی و قوه با کیلونیوتن ها آورده شده است. بهتر می شود این بزرگی ها را به سیستم سی افاده نماییم. سانتی متر کوادراتی را به متر کوادراتی افاده نماییم. این می شود 0.0075 متر کوادراتی، یعنی به 10000 تقسیم نمودیم. 37.5 کیلونیوتن برابر می شود به 37500 نیوتن. اکنون فرمول فشار را نوشته قیمت ها را گذاشته حساب می نماییم. P برابر F تقسیم S. 37500 نیوتن تقسیم 0.10075 متر کوادراتی. این برابر می شود به 5 میلیون پاسکال. و یا این را به میلیون تقسیم کرده به 5 مگا پاسکال برابر شدنش نیز ممکن است. یعنی جواب مسئله ما P برابر 5 مگا پاسکال بوده است. برای یافتن قوه تاثیر کننده فشار را به مساحت سطح ضرب کردن لازم است. یعنی اگر قوه یافتنی شویم فشار را به مساحت ضرب کردن نیز ممکن بوده است. مسئله سوم، آدم به فرش با فشار 15 کیلو پاسکال تاثیر می نماید. مساحت پای افضل آدم 0.4 متر کوادراتی است. وزن آدم را معین کنید. یعنی در شرط مسئله ما فشار با کیلو پاسکال آورده شده است، بهتر می شود آن را به پاسکال افاده نماییم. 15000 پاسکال می شود. اکنون فرمول را استفاده نموده
قوه وزنی و یا وزنی آدم رو معاین میکنیم. F برابر P ضرب S. حسب اون که قوه هم F و وزن هم P می باشد، ما در اینجا وزن رو با P اشاره نکرده با F اشاره کردیم که این بهتر است. به جای P 15000 پاسکال ضرب 0.4 متر کواردی میگذاریم. جواب این مسئله می شود 600 نیوتن. یعنی وزن آدم 600 نیوتن بوده است. مسئله چهارم، آیا شما می توانید که به واسطه میخ به یگان نقطه یگان تخته فشار 100 مگاپاسکال بیارید؟ مساحت نوک تیز میخ را 0.1 میلیمتر کواردی گرفته حساب کرده بینید که برای به وجود آوردن اینقدر فشار به کلاهک میخ با چقدر قوه تاثیر کردن ضرور است. مساحت با میلیمتر کواردی آورده شده است، این را ما به متر کواردی ifade می‌نماییم. برای این به میلیون تقسیم می‌نماییم که 0.1 ضرب 10 درجهش مینوس 6 متر کواردی میگردد. و فشار را نیز به پاسکال ifade می‌نماییم که 10 درجهش 8 پاسکال میگردد. یعنی 2 نول 100 و 6 نول میلیون میتواند 10 درجهش 8 ifade نماییم. از روی فرموله F برابر P ضرب S قوه تاثیر بخشنده را حساب میکنیم. 10 درجهش 8 پاسکال ضرب 0.1 ضرب 10 درجهش مینوس 6 متر کواردی. درجه ها را اختصار کرده حاصل میکنیم 6 تا نول مینوس و 1 تا نول ویرگول با 7 تا نول 10 درجه 8 اختصار می شود و در نتیجه باقی میماند 10 نیوتن. یعنی اگر با کلاهک میخ با قوه 10 نیوتن پخش کنیم، نوک تیز میخ به سطح تخته فشار 100 میلیون پاسکال می آورده است. برای یافتن مساحت سطح قوه تاثیر کننده را به فشار تقسیم کردن لازم است. یعنی S برابر F تقسیم P. اگر فشار و قوه معلوم باشد، ما می توانیم از روی فرمول فشار مساحت سطح را معاین کرده باشیم. مسئله پنجم، مساحت تکیهگاه جسمی وزنش 400 نیوتن باید چقدر باشد که آن به زمین فشار 2 کیلوپاسکال آورد؟ بهتر می شود فشار را با پاسکال ها ifade نماییم. برای این 2000 پاسکال می شود. فرمول را نوشته حساب میکنیم. S برابر F تقسیم P. این برابر است 400 نیوتن تقسیم 2000 پاسکال. این می شود 2 تا 0 با 2 تا 0 اختصار کنیم برای آسان شدن کار. 4 تقسیم 20 حاصل میکنیم 0.2 متر کواردی. مسئله دیگر، غلچه مساحش 2 کیلوگرم به تکیهگاه افقی فشار 400 پاسکال می آورد. مساحت سطح رسنده غلچه به تکیهگاه را معاین نمایید. از روی فرمول قوه وزنی سراول قوه را معاین میکنیم. F برابر M ضرب G. 2 کیلوگرم ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم. این برابر است به 20 نیوتن. اکنون از روی فرمول فشار مساحت را معاین میکنیم. S برابر F تقسیم P. به جای قوه 20 نیوتن تقسیم به جای فشار 400 پاسکال. حاصل می شود جوابی 0.05 متر کواردی. یعنی مساحت سطح رسنده غلچه به تکیهگاه 0.5 متر کواردی بوده است. این بود موضوع امروزی ما آید به فشار جسم‌های سخت. در این سلاید برای کار مستقلانه یک چند مسئله ها آورده شده است. خیر تا درس آینده.